سارے آئی جانے میں آپ تمام معزز مہمانوں کو نام دینے سے بات چاہتا ہوں. آپ کو چکسواری پریس کانفرنس پر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو تقریب ہم نے منعقد کی ہے یہ اسد گل صاحب کی ہدایت پر واسطے کیا کہ محترمہ چکسواری کی بیٹی محترمہ ناز شاہ جو چوتھی بار بریڈ فورٹ سے جو ہے ایم پی بنی ہیں کہ ان کے اعزاز میں یہ کیک کاٹنے کی جو ہے نا ایک تقریب ہے. تو اس میں حسب ہدایت جو ہے کہ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ مبارکباد کے لیے نا ایک ایک دو دو منٹ تمام جو ہمارے معزز مہمان ہیں جو بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک سائڈ سے شروع کرتے ہیں تو آپ جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنتے جائیں گے. تو میں سب سے پہلے محترم داؤد احمد کاشف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے انہیں مبارکباد کر رہے ہیں. سارے پاس جناب بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ چوتھی مرتبہ چکسواری آزاد ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کامیاب کرے. ایسا سارے کی آج کی یہ محفل جس طرح سجائی گئی ہے یہ ناز شاہ صاحبہ کے چوتھی مرتبہ ممبر برطانوی پارلیمنٹ میں منتخب ہونے پر بنائی گئی ہے. یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے. جب چکسواری کا نام آتا ہے ناز شاہ کے ساتھ تو ہم سب کو ایک فخر اور طمانینت محسوس ہوتی ہے. میں تمام میڈم کو اور مغل برادران کو اور خاص کر روبی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا کرے. رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے ڈاکٹر چکسواری محترمہ ناز شاہ صاحبہ کو بلڈ فلو میچ سے چوتھی مرتبہ سے اپنے ممبر برطانوی پارلیمنٹ انتخاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سارے مشہور ہوں. سارے کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چوتھی دفعہ بیٹم بنی ہے اور اصل دعا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں واسطے اور دوسرے کے بعد ان شاء اللہ پارلیمنٹ اور سب بڑے شکر گزار ہیں. بہت بڑا بنا ایسا کیا مودی صاحب کا بہت بڑے چلو یہاں بھی پورا لیا سی تاکہ کامیاب بہت شکریہ. السلام علیکم. میں جو ہے مجھ سے بھی رابطہ ہوا تھا کامران صاحب کا تو انہوں نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ آپ نے بھی جو ہے ادھر آ کے بولنا ہے. تو تھوڑا سا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے بندے انگلینڈ جاتے ہیں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ان کا نیا ماحول ہوتا ہے, نئی جگہ ہوتی ہے, نئے کلچر میں جا رہے ہوتے ہیں تو ادھر جا کے جتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ تو بائی برتھ ہی بعض کا اچھی فیملی سے ہیں تو ایسے ہی تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا. انگلینڈ جا کے وہاں پہ اپنا نام بنانا
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 7 بندے ہمارے میرپور سے جو بلانگ کرتے ہیں، اور وہ بندے جو ہے نا وہ انگلینڈ میں ان کا ڈنکا بولا ہے. تو میں فخر ہے ہمیں کہ میں بھی چکسواری سے ہوں اور وہ لوگ بھی ادھر سے میرپور سے ہیں، اور محترمہ کو خصوصی طور پہ جو ہے نا مبارکباد پیش کرتے ہیں. اہلِ چکسواری کی طرف سے بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور پورے کشمیر کی طرف سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزت دی. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ بنے ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور یہ ہمارا تعارف ہے. ورلڈ میں ہمیں شاید ریاض کو یا کسی اور کو نہ کوئی جانتا ہو، لیکن ان کے توسط سے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جنہوں نے اپنی کوالٹیز کو، اپنی ایبلٹیز کو اتنا یوٹیلائز کیا کہ آج ہم ان پہ فخر کر رہے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑے فخر کا مقام ہے کہ محترمہ ناز شاہ صاحبہ 4تھی مرتبہ ویسٹ بیڈ فورڈ سے جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئی ہیں. یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے، لیکن اعزاز وہی قائم رکھتا ہے جس کی عوام میں فوٹنگ ہو. انہوں نے عوام میں اپنی فوٹنگ قائم رکھی، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، اپنی محنت کی، لوگ ان سے پیار کرتے، انہوں نے لوگوں سے پیار کیا، تب جا کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے. ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ وہ چکسواری سے، لیکن اس سے بڑا فخر یہ ہے کہ میرپور سے 6-7 لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوئے. یہ کشمیر کے لیے فخر ہے. یہ کشمیری ہیں، کشمیری جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے کام سے لگن رکھتے ہیں اور اس طرح کامیابی حاصل کرتے ہیں. میں ایک بار پھر محترمہ ناز صاحبہ کو ان کی کامیابی پر شاندار الفاظ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہریانہ کے چکسواری کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ڈویژن میں 8 بندے. میں سب سے پہلے اپنی پیاری بہن اور چکسواری کا فخر محترمہ ناز شاہ صاحبہ کو ممبر پارلیمنٹ 4تھی مرتبہ بننے پر دل کی اتھا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر مغل برادران کی طرف سے یہ جو محفل سجائی گئی ہے، مجھے رات کو بھی کامران اقبال مغل صاحب کا فون ہے کہ آپ نے لازمی جانا ہے وہاں پر. یہ باعث فخر ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری محترمہ بہن کی وہاں پر ایک اتنی زبردست فوٹنگ ہے کہ 4تھی بار ان کا ممبر بننا. میں کل ہی اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا، وہاں بریڈ فورڈ میں میرے 2-3 بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا جی اگرچہ کہ میری پلا کی وہاں پر ڈاکٹر عامہ تھی، کھڑی تھی، لیکن ان کی فوٹنگ نہیں ہے. تو ناز شاہ صاحبہ جو ہیں وہ بریڈ فورڈ میں ان کے ڈنکے بجتے. تو سچی بات ہے، فلسطین کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہو، ان کی مؤثر آواز اور جاندار آواز جو ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. جب بھی یہاں پر ٹور پر آئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزتیں بخشی ہیں اور ہمارے بھی فخر ہے. میں آج کے پلیٹ فارم سے میرپور ڈویژن کے 59 ممبر پارلیمنٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بس آج کی اس بزم میں تمام لوگوں کو خوشی چاہتا ہوں، اور بالخصوص جناب حسن مغل صاحب ان کی فیملی کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر کشمیر کو وہاں ریف روڈ کے اندر سپورٹ دی. میں ایک بات کر کے دعوی کروں گا، دینی طور پر تو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہاں ہماری وزن میں چودھری الطاف ہیں، تشریف فرما ہیں. سب سے زیادہ چکسواری کے اندر ناز شاہ صاحبہ کی اگر کسی نے کمپلین چلائی ہے تو وہ الطاف ہیں. اور دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہاں بیٹھ کے وہ گزشتہ دنوں یہ ہوا کہ وہ میرے بھائی کے گھر تشریف لے کے گئی کے لیے ہماری سپورٹ کرتے ہیں. میرے بھائی نے یہ کہا کہ اگر کہ میرا آپ کے ساتھ عارف نہیں ہے، لیکن آپ کو میرے گھر آنا نہیں چاہیے. کہ بھائی نے مجھے پہلے کہا کیا دیا تھا کہ آپ کو محکمہ کر دیا. بڑے ہارڈ کمپٹیشن کے بعد وہ وہاں سے نکلی ہوئی ہے. تو آسانی سے وہ جس طرح کے آگے پیچھے جال بنایا گیا تھا، وہ خود بھی پریشان تھی کہ شاید، اور اللہ جسے عزت دیتا ہے کہ وہ بہت عزت کا میں پھر ان کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرزند چکسواری جناب الطاف صاحب اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بات کروں گا. میں محترمہ ناز شاہ صاحبہ کو 4تھی مرتبہ برطانوی پارلیمنٹ کا ممبر بننے پر دل کے اتھا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن لوگوں نے ان کی اس کامیابی پہ خوشی کا اظہار کیا، جشن منایا، اور اہلِ چکسواری اور بالخصوص کامران مغل صاحب اور ان کی فیملی جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتے ہو. آپ سب کی طرف سے پریس کلب کے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ایک شعر کے ساتھ
अपने अल्फाज का जो इख्तिताम करूँगा। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुक़द्दर का सितारा, तो मालना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्त लोग तशरीफ लाए सवारी और अपनी खुशियां असल भी शरीक किया। मैं मोहतरमा नाज शाह ने मुबारकबाद पेश करना, मैं तुसा भी सलाम पेश करना कि उन्होंने खुशी को मुबारकबाद किया तो असल से शामिल किया। तमाम दोस्ताना भाइयों का शुक्रिया अदा करना, सवारी इज्जत बख्शी है और अपना किया। मोहतरमा नाज शाह की मैं चौथी मरतबा मेंबर पार्लियामेंट पर मुबारकबाद पेश करना और मैं यकीन करना कि इंशाअल्लाह को अपने कश्मीरी लोगों वास्ते अपनी जदोजहद जारी रख सकता और असा उन्होंने अगलियां कामयाबियों वास्ते हमेशा दुआ दुआ वमा अलैना इल्ला पहले तो सारे ना शुक्रिया अदा करना, सारे जिन्ना टाइम ना कड़ा क्योंकि टाइम बड़ी खुशी हुई है। अस चकसवारी नहीं सी ना चाह तो चलो सारे नहीं इज्जत है। अस कोशिश करनी सी थोड़ा ग्रां बार टाइम निकली दी वजह तो थोड़ा शार्टकट किया। चलो अल्लाह ताला उन्होंने और इज्जत है, ये सारे वास्ते इज्जत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जितने दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए उनको वेलकम करता हूँ। खुसूसन कामरान मुग़ल साहब जो इंग्लैंड में हैं और उन्होंने भी बताया जी कि हम इस तरह वहाँ पे अवैस प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे आप भी जाएं। तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं इस पूरी फैमिली का कि इन्होंने हमें सबको कलेक्टिवली यहाँ पे इकट्ठा किया और चकसवारी से एक वॉइस जो है वो मोहतरमा नाज शाह तक जाएगी कि जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है उसको कितने फ़ख्रिया तौर पे चकसवारी के लोग मना रहे हैं। बाद औक़ात लोग जो मेहनत है वो कोई और करते हैं मगर उनकी मेहनत का जो सिला है वो कोई और लोग रिसीव करते हैं, जिस तरह वालिदैन भी करते हैं और बच्चे उसके बाद करते हैं। इसी तरह जो हमारे एसेट्स हैं यहाँ से जो इंग्लैंड गए हैं, खुसूसन जो मर्द गए हैं वो एक अपना पेट पालने के लिए, भूख मिटाने के लिए, अपने घर की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे गए और उन्होंने मेहनत मशक्क़त की और हमें खुशहाल किया। और उसके बहुत सारे पौधे लगे यहाँ पे, जो कुछ हम यहाँ पे खुशहाली देख रहे हैं कि उन्होंने दिन रात एक की। मगर जो खूबसूरत बात है कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मुल्क जिसे हम बरतानिया कहते हैं, कि वहाँ पे मर्द तो मर्द रह गए एक साइड पे कि एक औरत जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कोई पैसा नहीं है उसके पास, उसके फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, मगर अपनी मेहनत से उस मेरिट की बुनियाद पे आगे बढ़ती हैं तो वो चौथी दफ़ा वहाँ पे मेंबर असम्बली बन जाते हैं। जहाँ हम दाद देते हैं कि मोहतरमा नाज शाह साहिबा बनी है, वहाँ पे हम गवर्नमेंट बरतानिया की ये जो डेमोक्रेटिक यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी वहाँ पे है, उसकी खूबसूरती को भी हम दाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी मुहैया की, मौका फराहम किया और हम वहाँ पर पहुँचे। मोहतरमा की चूँकि मैं हिस्ट्री से भी वाक़फ़ हूँ, मेरा जो आइडियल है वो जॉर्ज गैलवे थे। जॉर्ज गैलवे जो हैं उन्होंने कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर कोई पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा कश्मीरी लीडर नहीं कर सकी जो उन्होंने किया। और पहली दफ़ा मिलियन मार्च जो इंट्रोड्यूस करवाया वो जॉर्ज गैलवे थे और उन्होंने इराक़ के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन और पूरी फोर्सेस ने अटैक किया तो 1 मिलियन लोगों को निकाला और कहा कि ये बड़ी ज़्यादती है इराक़ के ऊपर बमबारी करना और चढ़ाई करना। और जॉर्ज गैलवे को मोहतरमा नाज शाह ने हराया। ये मेरे लिए एक अचनबे की बात थी और बहुत ही थी कि ये कैसे यार कि एक खातून उठ के चकसवारी से जॉर्ज गैलवे जो सेलिब्रिटी है पूरी दुनिया का, कश्मीरियों का, फ़लस्तीनियों का, मजलूमों का, उसको हरा दिया। पर इसके बाद जब नाज शाह की एक्टिविटीज़ देखी, जब वो यहाँ पे आई, मैंने उनके सामने भी ये रखा कि मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग था कि आपने उसको हरा दिया जो हमारा मौसम है, मगर अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप क्या रोल अदा करती हैं। तो आप यकीन करेंगे मैं 4 साल से उन्हें बड़ी करीब से कीनली वॉच करता था। उनकी स्पीचेस जो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर थी तो वो क्या थी, वो उनको शैडो मिनिस्टर बनाया था उन्होंने। ये क्राइम जो पूरे बरतानिया के अंदर होता है, क्राइम छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक यानी पार्लियामेंट तक, अपर हाउस तक, तो उसका उन्होंने शैडो मिनिस्टर बनाया था। तो उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया, मुझे यकीन था कि शायद वो पहली जो वहाँ पे मिनिस्टर्स आ रहे हैं उन्होंने शायद इनको भी मिनिस्टर बना दिया जाए, मगर वो शबाना थी
या दायरा खातून लेनी थी, उसकी भी बहुत बड़ा काम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो उन्होंने उनको अनाउंस कर दिया। तो मुझे यकीन है कि ये मोहतरमा हमारी बहन जो हमारे लिए प्राउड और आज एक माथे का जुम्मर बनी, और हम यानी उनकी मेहनत यहाँ पे रिसीव करके अपने आप का कद और शुमला जो है ना ऊँचा कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे ये जीत की। उसमें ये हमारे अल्ताफ़ बड़ूटी साहब है, इन्होंने बड़ी खूबसूरत कैंपेन जो है वो अमूमन सोशल मीडिया के ज़रिए और पूरी दुनिया के अंदर इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। ये जो फ़ोन हमारे पास है उसने हालिया 8 फरवरी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को उस तरफ लगा दिया जी कि ये ज़रा आप स्टडी करें कि ये क्या हुआ कि आप एक पार्टी जो है उसको निशान भी नहीं छोड़ते, उनके अहदेदारान को भी पकड़ लेते हैं, उसको हिस्सा भी नहीं लेने देते, और 8 फरवरी को लोगों ने वोट कैसे दिया। तो ये सारा जो कमाल है इस ये 2x4 या 2x3 इंचेस का हमारे हाथ में है, इसने इनकलाब बर्पा किया है। तो ये मोहतरमा हमारी बहन जो है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और खुसूसन अवैस और कामरान मुग़ल साहब को कि उन्होंने ये महफ़िल सजाई। मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, उनका शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरमा को दोबारा हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और मुझे यकीन है कि वो अब जो अपना मैनिफेस्टो लेके आई हैं, क्योंकि मैंने जब सुना उनको कि उनके अगेंस्ट आज़ाद उम्मीदवार थे, तो वो पॉलिसी ये थी कि मैं यानी बिल्कुल इसको अगर कोई बंदा लफ्ज़ बोलता है उसके खिलाफ जाल बुनेगे, जो इलेक्शन होता है उसके अंदर जाल बुने जाते हैं, दूसरे को हराने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। जाल ये ना बुना जाए कि अनइवन तरीके से बंदा जीते तो 45 पे और दवाया 47 पे जाए, ये वहाँ पे नहीं होता। तो वो दुरुस्त लेवल पे लड़ाई हुई है, और वो दुरुस्त लेवल पे एक पॉइंट जो मैंने उनसे सीखा और पूछा वहाँ पे कि वो वोट कन्वर्ट इनके कैसे हुआ, तो इन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि एक आज़ाद उम्मीदवार असम्बली के अंदर जा रहा है तो उसके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है मुल्क की। और हमारी इस वक्त जो कोरोना के बाद वहाँ पे महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, NHA का इशू है, एमिग्रेशन का इशू है, हम यूरोप से निकल गए हैं, तो वो पार्टी पॉलिसी आपको आगे लेके जाएगी। सो मेरी लेबर पार्टी है वो पॉलिसी रखती है, इसलिए काइंडली मुझे वोट दें। तो इसी एक पॉइंट की वजह से, अदरवाइज़ वो बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट था और उसके पास बहुत मवाद भी था जो उसने डिलीवर किया, लोग उसकी तरफ राग़िब हुए। वहाँ पे हम पाकिस्तानी या कश्मीरी थे नहीं, अंग्रेज़ भी था। तो सो इस एक पॉइंट पर उसको लीड भी मिल गई, और मुझे यकीन है कि वो आइंदा हमारी नुमाइंदगी जो है, जो कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है मगर बैसियत यहाँ पे डॉक्टर होने के, इस मिट्टी से वो पैदा हुई हैं, इस मिट्टी में रही हैं, पढ़ी हैं, तो वो अपना रोल अदा करेंगी। आप सबका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और खुसूसन आपका वैस और कामरान मुग़ल साहब का कि आपने हमें मौका फराहम किया। थैंक यू वेरी मच। चलो सारे आप मेरा थोड़े बंदे करेगा, ठीक है, इतने थोड़े करेगा, दो बात नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, कब ठीक है जी, थैंक यू। सही फोटो फोन कर बड़ा अच्छा है, सब तो टॉप है। यूनिवर्सिटी डिग्री के एजुकेशन
अब सब कुछ जोड़ एक